ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV। ਮੈਂ ਬरुण ਕੌਰ ਮਾਨ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ। ਪੇਸ਼ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਡਾਣ 31 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਲਾਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਲਈ ਨਿਕਲੇ ਯਾਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਫਸੇ। ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ, 45 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚੀ ਬੱਸ ਤਾਂ ਰਨਵੇ ਤੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਸਪਾਈਸ ਜੈਟ ਦੇ ਯਾਤਰੀ। ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂ। अंग्रेजी तो कोरे नौजवानों को कनेडा तो वापस भेजा गया भारत। छोटियां किश्तियां विच इंग्लिश चैनल पार करने वाले लोगों की गिणती 18,000 तो पार। पंजाबण मनदीप कौर की खुदकुशी नूं लैके भारती दूतघर का बयान आया सामने। डोनाल्ड ट्रंप के स्कॉटलैंड दौरे समय विरोध प्रदर्शन का खदशा। पंजाब विच लंपी स्किन का वधिया कहर, 600 तो वध पशुओं की हो चुकी है मौत। 30,000 तो वध पशु इस चमड़ी रोग की मार हेठ गए ने आ। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्तार ते कुछ होर खबरां। एयर इंडिया ने 31 अगस्त तो दिल्ली तो वैनकूवर विचकार रोजाना उड़ान शुरू करने का ऐलान किया है। एयर इंडिया ने कहा कि उन्होंने 10 वड्डे जहाज़ अगले वरे दे शुरू च मुड़ तो उड़ान भरना शुरू कर देंगे। इन्हां जहाज़ों के ईंधन टैंक वंडे ने, जिस कारण अमेरिका ते कनेडा वर्गे मुल्कों के लंबे सफ़र लिए इन्हां जहाज़ों की वरतों की जा सकती है। एयर इंडिया ने बयान में कहा कि उन्होंने बेड़े च 43 वड्डे जहाज़ ने, जिन्हां चों 33 उड़ाणां भर रहे हैं। मौजूदा समय च दिल्ली तो वैनकूवर विचकार हफ्ते च केवल 3 उड़ाणां ही ने। एयर इंडिया के CMD कैंपबेल विल्सन ने बयान च कहा कि दिल्ली वैनकूवर रूट ते मुसाफरां की गिनती ज़्यादा होने कारण यह फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि कौमी पद्धर ते एयर इंडिया दीआं उड़ाणां बहाल करन वाल यह पहला कदम है। पंजाब के अमृतसर स्थित श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे तो वैनकूवर लिए रवाना हुए 45 यात्री ऐतवार देर रात दिल्ली हवाई अड्डे ते फस गए। दरअसल एयर विस्तारा की अमृतसर तो दिल्ली की फ्लाइट नंबर करीब 40 मिनट लग गए, जिस कारण कैथे पैसिफिक की कनैक्टिड फ्लाइट ने यात्रियों को वैनकूवर लिजाण तो इनकार कर दिता। घटना ऐतवार शाम को वापरी। अमृतसर तो लगभग 45 यात्री एयर विस्तारा की फ्लाइट नंबर UK 692 राही दिल्ली ਲਈ रवाना होए। इन्हां यात्रियों ने कैथे पैसिफिक ਲਈ जुड़ी फ्लाइट फड़नी सी, जिन्हां ने शाम 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ वैनकूवर ਲਈ रवाना होना सी, पर UK 692 ने अमृतसर तो ही ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ देरी नाल उड़ान भरी। इस तो बाद यात्रियों ਨੂੰ दिल्ली पहुंच के अगली कनैक्टेड फ्लाइट नाल संपर्क करने विच समा लग गया। पर जदों 45 यात्री कैथे पैसिफिक के स्टाफ नाल मिले तो उन्होंने देरी करन लिजाण तो इनकार कर दिता। देर रात तक भटकन तो बाद यात्रियों को कोई रस्ता नज़र न आया तो उन्होंने भारत सरकार, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मदद की अपील की। यात्रियों ने दोष लगाया कि ना तो एयर विस्तारा और ना ही कैथे पैसिफिक का स्टाफ उन्होंने मदद कर रहा। सारे यात्रियों ने टिकटों लिए लगभग 2-2 लाख रुपए खर्च किए ने। दिल्ली एयरपोर्ट से रात के हंगामे तो बाद एयर विस्तारा ने यात्रियों की रिहाइश का प्रबंध किया है। यात्रियों ने फोन पर दस्या कि एयर विस्तारा हुण उन्होंने वैनकूवर भेजण का प्रबंध कर रहा। कुछ नूं अज की फ्लाइट में शिफ्ट कर दिता गया तो कुछ नूं होर फ्लाइटां की जगह दी जा रही है। यात्रियों के हंगामे तो बाद एयरलाइनस नूं यात्रियों के ठहरन और रहण का प्रबंध करना पिया। स्पाइस जेट की हैदराबाद तो दिल्ली फ्लाइट तो उतरन वाले कई यात्री शनिवार रात को एयरपोर्ट के रनवे ते पैदल चलन लगे, क्योंकि एयरलाइन ने उन्होंने टर्मिनल ते लैके जाण तो करीब 45 मिनट का समा लगा दिता, पर फिर भी कोई बस मुहैया नहीं करवाई जा सकी। सूत्रों मुताबक हवाबाजी रेगूलेटर डायरैक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन घटना की जांच कर रही है। हालांकि स्पाइस जेट ने कहा कि बसां दे आउण 'च थोड़ी देरी हुई है, पर उन्हां दे आउण तो बाद सारे यात्रियों को टर्मिनल बिल्डिंग 'च लिजाया गया, जिन्हां 'चों यात्री भी शामिल सन जो हवाई अड्डे नूं जांदी सड़क ते पैदल चलण लगे। स्पाइस जेट ने कहा, साडे स्टाफ के बार-बार बेनती करन दे बावजूद कुछ यात्री टर्मिनल वाल तुर पे। जदों बसां आईयां तो कुछ मीटर ही तुरे होणगे। उस समेत सारे यात्रियों को बसां राही टर्मिनल की इमारत तक पहुंचाया गया। दिल्ली हवाई अड्डे के रनवे खेतर में यात्रियों को सड़क पर चलण की आग्या नहीं है, क्योंकि इस नाल सुरक्षा लिए खतरा पैदा हो सकता है। रनवे रोड केवल वाहनों लिए चिन्हित सड़क होंदी है, इसलिए एयरलाइनस यात्रियों को जहाज़ तो टर्मिनल जां टर्मिनल तो जहाज़ तक ले जाण लई बसां की वरतों करदियां ने। फिलहाल स्पाइस जेट DGCA के आदेशों अनुसार अपनी 50% तो वध उड़ाणां नहीं चला रही। DGCA ने जुलाई विच अपणियां उड़ाणां ते
8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 19 ਜੂਨ ਤੋਂ 5 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਔਰ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਧੀਆਂ ਸਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਪਾइस जेट ਦੀ हैदराबाद दिल्ली फ्लाइट शनिवार रात 11:24 ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਸ ਤੁਰੰਤ ਆਈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰਮੀਨਲ 3 ਤੱਕ ਲੈ ਗਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਯਾਤਰੀ ਕਰੀਬ 45 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੱਸ ਆਉਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਟਰਮੀਨਲ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ ਜੋ ਕਿ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਤਰੀ ਰਨਵੇ ਰੋਡ ਤੇ ਕਰੀਬ 11 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਪੈਦਲ ਚੱਲੇ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ 12:20 ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਮੀਨਲ ਤੇ ਲੈਣ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਪਾइस जेट ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਤਰੀ ਸਪਾइस जेट ਦੀ हैदराबाद ਦਿੱਲੀ ਫਲਾਈਟ ਨੂੰ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਟਰਮੀਨਲ ਵੱਲ ਤੁਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਆਇਲਸ ਬੈਂਡ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਕੋਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਸਮੇਤ 2 ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ 6.5 ਬੈਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 2 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦ ਨੇਮ, ਪਲੇਸ, ਸਬਜੈਕਟ ਆਦਿ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਬੰਬਈ ਤੋਂ ਆਏ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਚੋਂ ਅਜਿਹੇ 2 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਸਖਤੀ ਕਾਰਨ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ 2 ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਤੂਲ ਉਦੋਂ ਫੜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਗੁਜਰਾਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫੜੇ ਗਏ ਸਨ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 18,000 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। DPA ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ 337 ਲੋਕਾਂ ਨੇ 10 ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੈਨਲ ਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਲ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 18,108 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਮਾ ਬਲ ਦੁਆਰਾ 696 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੈਨਲ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਅਸਤ ਦਿਨ ਸੀ। MOD ਦੇ ਆਰਜ਼ੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ PA ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 1709 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਗਸਤ 2021 ਵਿੱਚ ਬਚਾਏ ਗਏ 3053 ਲੋਕ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੋਵਰ ਵਿੱਚ ਕੰਢੇ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨੂੰ ਡੋਵਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਹਾੜੇ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਭੀੜ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਾਰਨ ਰੋਮਸਗੇਟ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਪੰਜਾਬਣ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਘਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਘਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਅਤਿ ਦੁਖਦਾਈ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੰਘੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਹਾਂ। 30 ਸਾਲਾ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਔਰਤ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀਆਂ 4 ਅਤੇ 6 ਸਾਲ ਦੀਆਂ 2 ਧੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਆਪਣੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਐਬਰਡਨਸ਼ਾਇਰ ਅਤੇ ਏਅਰਸ਼ਾਇਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੋਲਫ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਮੈਨੀਅਰ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਟਰਬਨੇਰੀ ਵਿਖੇ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਲਈ 21 ਅਗਸਤ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਉਡਾਣ ਭਰਨਗੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਤੋਂ ਚੋਣ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਆਉਣਗੇ। ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦੌਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਵਿਘਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫੇਰੀ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੋਸਟਵਿਕ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਟਰੰਪ ਆਪਣੇ ਟਰੰਪ ਫੋਰਸ 1 ਜਹਾਜ਼ ਕਸਟਮ ਬੋਇੰਗ 757 ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2018 ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ 3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਓਵਰਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਟਰੰਪ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ UK ਜਾਂ US ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਦਾ ਕਹਿਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ 30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਸ਼ੂ ਇਸ ਚਮੜੀ ਰੋਗ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਵਿਗੜਦੇ ਵੇਖ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਸ਼ੂ ਮੇਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਧਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ हैदराबाद तो चेचे तौर पर गॉट पैक्स दवाई ਦੀ ਡੋਜ਼ ਮੰਗਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਮਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੁੱਟੋ, ਸਗੋਂ ਦਫਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪਸ਼ੂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨਾ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੌਣੇ 600 ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੀੜਤ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 27,000 ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। उन जिस बीमारी नाल पीड़ित पशुओं की गिणती वध अनुमान है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसका इलाज देसी तरीके नाल कर रहे हैं। सूबे अंदर हालात इन्ने गंभीर बन गए हैं कि हुण हड्डां रोड़ियां भी पशुओं नूं झल नहीं रहीआं। आवारा पशु तां सड़कां किनारे पए ने, जिन्हां कारण हालात होर भी बिगड़न का खदशा खड़ा हो गया। दस दे कि पंजाब विच लंपी स्किन बीमारी का केस जुलाई महीने की शुरुआत विच आया सी ते गुजरात ते राजस्थान वल्लों सूबे विच इस बीमारी का प्रवेश होने की गल आखी जा रही है। माहिर आखदे ने कि बीमारी पाकिस्तान तो आई है, जिसका पसार हुण हरियाणा सूबे विच भी ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡਾਂ ਰੇੜੀਆਂ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੈਂਸੀ ਪੈਲੋਸੀ ਦੇ ਤਾਇਵਾਨ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਾਟੋ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਚੀਨ ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨਾਟੋ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਜਾਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 4 ਏਸ਼ੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮੈਡਰਿਡ ਵਿੱਚ ਨਾਟੋ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ शिरकत की। मैड्रिड की इस बैठक में फैसला किया गया कि नाटो का अगला निशाना चीन होएगा। नाटो हुण चीन के हमले का ढुकवां जवाब देने के मूड में नज़र आ रहा। चीन के पखंड नूं नत्थ पाउण लई नाटो एशिया प्रशांत खेतर में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहा। तुहानूं दस दिआं कि चीन का निशाना आखिर क्यों है। विदेश मामलों के माहिर प्रोफैसर हर्ष भी पंत का कहना है कि अमेरिका कोल चीन नूं अपने गढ़ ताइवान विच घेरन की रणनीति है। उन्होंने कहा कि नैंसी के ताइवान दौरे ने यह संदेश दिता है कि लोकतांत्रिक देशों नूं एक मंच ते लिया के चीन नूं घेरना अमरीकी रणनीति का हिस्सा है। प्रोफैसर पंत कहते हैं कि नाटो नूं अमेरिका तो अलग थलग नहीं देखा जाना चाहिए। अमेरिका नाटो नूं सब तो वड्डा फंड देने वाला देश है। अजिहे 'च स्पष्ट है कि नाटो अमरीका की रणनीति का अहम हिस्सा है। इस समय केवल रूस ही नहीं, चीन भी अमरीका के निशाने ते है, इसलिए रूस के नाल चीन नूं घेरन की रणनीति तैयार कर रहा। विदेश पक्के होने लई जां विदेश जाण लई लोग किस किस तरह के हथखंडे अपनाउंदे ने, अक्सर असीं अखबारां ते चैनलां 'च देखते हैं। अजिहा ही मामला जिला पटियाला के हलका घनौर 'च पैंदे पिंड सराड़ा खुर्द नाल संबंधित परिवार नाल वापरिया, जो इस वेले अमेरिका 'च रहिंदा है। पिंड सराड़ा खुर्द के रजिंदर सिंह ने दस्सिया कि 30 साल तो अमेरिका के सिटीजन ने। उन्हां दी पत्नी कमलेश ते बेटे सतिंदर सिंह ते रुपिंदर सिंह भी अमेरिका के सिटीजन ने। वड्डे लड़के रुपिंदर का विआह कुछ साल पहला हो चुकिया सी ते छोटे बेटे सतिंदर लई पिंड दे मित्र हरभजन सिंह ने फरीदकोट की रहण वाली लड़की की दस पाई। नर्स होने कारण कुड़ी देख के रिश्ता पक्का कर दिता गया। 28 अक्तूबर 2019 ਨੂੰ फरीदकोट विखे पैलेस विच सतिंदर सिंह का उस लड़की नाल विआह किया गया। इस तो बाद अंबाला के एक वड्डे पैलेस विच पार्टी की गई, जिसका सारा खर्चा मुंडे वालियां ने चुकिया। विआह 'च कुड़ी ते उसके रिश्तेदारां नूं लाखां रुपए का सोना पाया। सारा खर्च कुल मिला के 90 लाख के करीब बनता है। विआह तो बाद लड़की नूं स्पॉन्सर करके अमेरिका बुला लिया गया, जिथे उस सतिंदर नाल केवल 34 दिन तक रही। इस दौरान शक होया कि उसने अपने कोल 2 मोबाइल रखे हुए सी ते दूजे तो वो अपने प्रेमी नाल गल्लां करती सी। फिर एक दिन उसके प्रेमी जिस नाल कि साडी नौं ने मेरे लड़के तो बिना तलाक लए दूजा विआह कर लिया सी, जिसका नाम सौरभ कुमार है ते सानेवाला जिला लुधियाना का रहन वाला है, ने दूजे विआह के सारे सबूत भेजे। इन्हां सबूतां 'च लड़की का सौरभ कुमार नाल एक गुरुद्वारा साहिब विच विआह करवाउंदिआं दी वीडियो ते सौरभ कुमार नाल
शिमला हनीमून मनाउंदिਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ। ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ NRI ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ FIR ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੜਕੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੇਵਲ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਧੋਖੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਥਾਣਾ NRI ਵਿੰਗ ਵਿਖੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੜਕੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਬੂਤ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਫੋਟੋ ਸੰਬੰਧੀ ਸਬੂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੜਕੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਚੀਨ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਤਾਇਵਾਨ ਨੇੜੇ ਹਵਾ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਫੌਜੀ ਮਸ਼ਕਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ। ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਭਾ ਦੀ ਸਪੀਕਰ ਨੈਂਸੀ ਪੈਲੋਸੀ ਦੇ ਤਾਇਵਾਨ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਭੜ ਕੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਤੇ ਤੇਵਰ ਨਰਮ ਨਹੀਂ ਪਏ ਨੇ। ਪੀਪਲਜ਼ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸ਼ਕਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਂਝ ਚੀਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਮਸ਼ਕਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਧਰ ਤਾਇਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਲਵਾਯੂ 'ਚ ਕਈ ਚੀਨੀ ਜੈਟ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਤਾਇਵਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਬਰ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨੀ ਮਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਦੱਖਣੀ ਪਿੰਗਟੂੰਗ ਕਾਉਂਟੀ 'ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਸ਼ਕ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਫੌਜੀ ਮਸ਼ਕਾਂ 'ਚ ਸਨਾਈਪਰ, ਬਖਤਰਬੰਦ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਚੀਨ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤਾਇਵਾਨ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਬਰੀ ਉਸ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਤਾਇਵਾਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜੈਟ ਅਤੇ ਜੰਗੀ ਬੇੜੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤਾਇਵਾਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਇਵਾਨ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 4 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ontario, ਕਿਊਬੈਕ, ਨਿਊ ਬ੍ਰੰਸਵਿਕ ਅਤੇ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨ ਤੇਜ਼ ਗਰਮੀ ਪੈਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਹੀਟ ਵਾਰਨਿੰਗ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੈਦਰ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੱਖਣੀ ontario, ਦੱਖਣੀ ਕਿਊਬੈਕ, ਨਿਊ ਬ੍ਰੰਸਵਿਕ ਅਤੇ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗੀ। ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 30 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਮਸ ਭਰੀ ਗਰਮੀ ਪੈਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਏਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੈਂਡਗਨਸ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਲੱਗੀ ਦੌੜ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 19 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਰੋਕ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਗਨ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਵਾਂ ਗਨ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਹੈਂਡਗਨਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮੈਲਨੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਹੈਂਡਗਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਲਿਜ਼ ਟਰਸ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੁਨਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 137 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਲਿਜ਼ ਟਰਸ ਕੇਵਲ 113 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 2 ਲੱਖ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਫਾਈਨਲ 'ਚ VOTING ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਏਗੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ 96% ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਗੋਰੇ ਨੇ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯੂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੋਲ ਨੇ ਟਰਸ ਨੂੰ ਸੁਨਕ ਤੇ 28% ਦੀ बढ़त ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟਰਸ ਨੂੰ 58% ਜਦਕਿ ਸੁਨਕ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 30% ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਸੁਨਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਪਛੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੁਨਕ ਅਤੇ ਟਰਸ ਦਾ ਫਰਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਰ 10 ਵਿੱਚੋਂ 6 ਮੈਂਬਰ ਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਹੁਣ ਸੁਨਕ ਅਤੇ ਟਰਸ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੇਸਟਿੰਗਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਲੱਖਣ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਤੇ ਬੀਤੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ 'ਚ ਆਈਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਮੌਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ, ਜੰਗਲੀ ਅੱਗਾਂ ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ।
ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਾਂ। ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਬਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੋਹਨ ਹੌਗਨ ਨੇ ਸਨ 1912 ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਮਾਗਮ ਮੌਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਭਰਵੇਂ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੋਹਨ ਨੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਾਬੁਲ ਤੋਂ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਧਮਾਕੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਵਾਹਨ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਧਮਾਕੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਖਬਰ ਪੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਬੁਲ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਖੋਤਾ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਧਮਾਕੇ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 7 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਾਬੁਲ ਵਿੱਚ ਪੀੜੀ 6 ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਮੌਲਵੀ ਜ਼ਬੀਹੁੱਲਾ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। ਟੋਲੋ ਨਿਊਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਇੱਕ ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਾਬੁਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਖਾਲਿਦ ਜ਼ਰਦਾਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸੋਖਤਾ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ 'ਚ 2 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ 22 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਕਾਬੁਲ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੁਲ ਸੋਖਤਾ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ 'ਚ ਸਾਡੇ 2 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ 22 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਬੁਲ 'ਚ ਸ਼ੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸ਼ੋਕ ਸਭਾ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 8 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ 18 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਟੋਲੋ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਮਾਕਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਸਰਕਿਜ਼ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸ਼ੀਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਪੰਜਾਬ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੁਕਤ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ 306 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 52 ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਆਗੂ ਜਾਂ ਵਰਕਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ 306 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 52 ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ 34, ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ 30, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 23, ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ 28 ਤੇ SBS ਨਗਰ ਵਿੱਚ 17 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 2.5 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਿਚਾਲੇ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਦਿੱਲੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀਆਂ 130 ਕਾਪੀਆਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ, MSP ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ, ਨਹਿਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣਾ, ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਬਿੰਨੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਪਰ ਉਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਜੋਤਿਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧਿਆ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਲੰਡਨ, ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ, ਵੈਨਕੂਵਰ, ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਸਮੇਤ ਪੱਛਮੀ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਉਡਾਣਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 70% ਪੰਜਾਬੀ ਦਿੱਲੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕਹਿਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 21 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ।
इन्हां मरीजां विच सिविल सर्जन डॉक्टर अमरजीत सिंह भी शामिल ने। मिली जानकारी अनुसार सीनियर अधिकारी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने तो बाद सिविल सर्जन दफ्तर विच सख्ती कर दी गई है। इस दौरान सिविल सर्जन डॉक्टर चरणजीत सिंह ने सारे अधिकारियों को हुक्म दिते ने कि बिना मास्क के कोई भी कर्मचारी जां अधिकारी दफ्तर च ना आवे। दफ्तर विच आउण वाले लोकां ते भी ये हुक्म लागू कर दिते गए ने ताकि सब नूं कोरोना तो बचाया जा सके। बटाला के सुखा सिंह महताब सिंह चौंक विच माहौल उदों दहशत भरिया हो गया जदों सूबा सवेरे महज 17,000 रुपए के लैण देण नूं लैके लक्कड़ आरा मालिका विच झगड़ा हो गया ते एक धिर ने दूसरे धिर दे पैरां विच गोली चला दित्ती। जानी नुकसान होणों बच गया ते गोली सड़क दे विच लग गई। गोली चलाउण वाली धिर मौके तो फरार हो गई। इतलाह मिलदे ही मौके ते पहुंची पुलिस टीम वल्लों जांच शुरू कर दित्ती गई। इस घटना नूं लैके पीड़त आरा मालक हरीश चंद्र उसते भरा लवली कमल अरोड़ा ते चश्मदीद लोकां ने दस्सिया कि पीड़त हरीश चंद्र दे कोल आरे उत्ते काम करन वाला एक मजदूर उसते कोल काम छड्ड के गोली चलाउण वाले आरे वालियां कोल काम करन लग पिया सी अते हरीश चंद्र ने उस मजदूर कोलों 17,000 रुपए बकाया लेना सी। हरीश चंद्र अनुसार कि जदों कोई मजदूर काम छड्ड के दूसरी जगह काम करन लग जावे तां उसदे बाल बनदा बकाया दूसरे मालक ने जां फिर मजदूर ने देना हुंदा है। इस बकाए नूं लैके उसने कई बार कहा सी ते अज जद बाजार विच विकण आई लक्कड़ की बोली हो रही सी तां उदों ही दूसरी धिर दे लोकां ने उस धक्के मारते हुए झगड़ा करन लग पए। इस दौरान दूसरी धिर वल्लों उन्हां दे पैरां विच गोली मारी पर किस्मत नाल जान बच गई अते गोली सड़क विच बच गई। पीड़त का कहना सी कि उन्हां नूं इंसाफ चाहीदा है अते गोली चलाउण वाले खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिदी है। उधर मौके ते पहुंचे बटाला पुलिस के ASI नाल जद घटना नूं लैके गलबात की तां उन्होंने कैमरे सामने कुछ भी बोलण तो इनकार करते हुए इस बाबत उच्च अधिकारियों नाल गलबात की जावे ते दूसरे पासे जद SSP बटाला के दफ्तर पुलिस के उच्च अधिकारियों नाल घटना नूं लैके गलबात करन लई गए तां कुछ अधिकारी दफ्तर मिले ही नहीं ते जो एक दुक्का अधिकारी मिले वो इस घटना नूं लैके कैमरे सामने बोलण तो टाल मटोल करते नजर आए। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਵਰੁਣ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।